This is our third lecture on operating system. So in the first lecture, we already seen what is the operating system and what are the functions of operating system. And in the second lecture, actually we seen what is called the multi-programming or multitasking or time sharing. And then we see what is the purpose of the scheduler. And we see two important scheduling algorithm. One is called first come first serve algorithm and another is called shortest job algorithm. So all these are the scheduling algorithm, and this scheduling time management is one of the important tasks of the operating system, that is called the process management or CPU management. Alright. So today we will see some other important scheduling algorithm. So before discussing the other algorithm, we have to understand what is called the process state diagram. So in context of the scheduling algorithm, the process state diagram, learning process state diagram is very, very important. So the first topic that we will cover today, that is the process state diagram, and the other topics, those we will cover today, that is called the priority scheduling. So last day we will see two important scheduling. One is called shortest job algorithm and another first come first algorithm. So now today we will see priority scheduling algorithm. Then we will see the predictor for shortest job first algorithm. Then we will see what is called the non-preemptive scheduling algorithm, what is called preemptive scheduling algorithm. Then we will see what is called short-term scheduler and that is called long-term scheduler. Okay. So you have to understand the basic concept of all these things. Just knowing the definition is not everything, you have to clear the concept. So here, what is called process state diagram. Let's see what happens when CPU initiate to execute a process. That means when it takes the initiation for execution a process, then that process is called the new state. That is called the new state. So process state diagram, that is called the new state. New state. Got it? So new state. Then what happens? Then that process will come in the primary memory RAM, and when it comes before execution, that means when the CPU will take the process for execution, before that it will be present in the RAM, and that is called the ready state. So at first, before execution by the CPU, the process would come in the ready state. So here from the new state, the process comes in another state, that is called the ready state. Ready state. Now tell me, how many processes can be present in ready state at a time? How many processes can be present in the ready state? কটা প্রসেস থাকতে পারে রেডি স্টেটে? মাল্টি প্রসেস থাকতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো রেডি স্টেটে তো একাধিক প্রসেস থাকতে পারে, তাই না? এবার রেডি স্টেটের মধ্যে যেই প্রসেসগুলো থাকবে, এদের মধ্যে দেখো আমরা বলছি যে আমরা তোমার মাল্টি প্রোগ্রামিং বা মাল্টিটাস্কিং আমরা বলছি যে সাইমালটেনিয়াস প্রসেসগুলো সিপিইউতে সাইমালটেনিয়াস এক্সিকিউশন হচ্ছে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি সাইমালটেনিয়াস কি হয়? সাইমালটেনিয়াস কি হয়? একটা সিপিইউ তো অ্যাট এ টাইমে একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করবে। তুমি যদি ধরো যে সিঙ্গেল সিপিইউ অ্যান্ড সিঙ্গেল কোড, তাহলে তো দ্য সিপিইউ উইল এক্সিকিউট অ্যাট এ টাইম ওয়ান ইনস্ট্রাকশন. So when we are calling the simultaneous, that means the process those are in the ready state. Then তাহলে ready state এর মধ্যে অনেক কটা প্রসেস রয়েছে, তাহলে এর মধ্যে কোন প্রসেসটা এই পার্টিকুলার সময়ে এই ইনস্ট্যান্স অফ টাইমে যে এক্সিকিউট করবে, সেটা তাহলে কে ডিসাইড করবে? শিডিউলার ডিসাইড করবে। শিডিউলার ডিসাইড করবে কিসের মাধ্যমে? মাল্টিটাস্কিং? না, শিডিউলার যে সমস্ত শর্ট জব
না না, এগুলোকে কি বলে? শিডিউলিং অ্যালগরিদম। হ্যাঁ, তার মানে যে লজিকে প্রসেসগুলোকে শিডিউলার যে সিলেক্ট করবে তাকে আমরা কি বলি? শিডিউলিং অ্যালগরিদম। Scheduling algorithm. ভেরি গুড, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রসেস শিডিউলিং অ্যালগরিদম। তাহলে এই যে আমরা যে তোমার ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, তারপর শর্টেস্ট জব শিডিউলিং, এগুলি কি? এগুলি শিডিউলিং অ্যালগরিদম। তারপর রেডি স্টেটে যে অনেক কটা প্রসেস এসে যে বসে আছে, সেগুলোকে কিভাবে শিডিউলার সিলেক্ট করবে, এই সিলেকশনের যে লজিক, সেই লজিকগুলোকেই বলা হয় যে অ্যালগরিদম। সেগুলোকে যেহেতু শিডিউল করছে, এই অ্যালগরিদম কিসের কাজে ব্যবহার করছে? প্রসেস শিডিউলিংয়ের জন্য। এই জন্য এর নাম হলো প্রসেস শিডিউলিং অ্যালগরিদম। বুঝতে পেরেছো? তাহলে প্রসেস শিডিউলিং অ্যালগরিদম আমাদের অনেক রকম হতে পারে। এবার এই শিডিউলিং অ্যালগরিদম তোমার কমপ্লেক্স হতে পারে, অনেক সিম্পল হতে পারে। কিন্তু তুমি একটা জিনিস মাথায় রাখার চেষ্টা করো যে ধরো আমি এমন একটা শিডিউলিং অ্যালগরিদম তৈরি করব, যে শিডিউলিং অ্যালগরিদমটা এক্সিকিউট করতে আমার অনেক বেশি সময় লাগছে। এর নিজের অ্যালগরিদমটা রান করানোর জন্যই অনেকটা টাইম লাগছে। সে তার নিজের কোন প্রসেসটাকে যে সিপিইউতে, দেখো শিডিউলিং অ্যালগরিদমের জন্য যে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হবে সেটাও তো সিপিইউতে এক্সিকিউট হবে। তাহলে শুধু শিডিউলিং অ্যালগরিদম রান করানোর জন্যই যদি তুমি সিপিইউকে বিজি করে রাখো, তাহলে যে শিডিউলিংয়ের যে নিজের যে অ্যালগরিদমের লজিক, সেটা রান করার সময় পাবে না। এই জন্য দেখো এখানে একটা কনসেপ্ট তোমাকে বুঝতে হবে যে ধরো সাপোজ একটা জিনিস তো বুঝতে পেরেছো যে যখন তোমার এই যে কোনো একটা প্রসেস ধরো রেডি স্টেটে রয়েছে, রেডি স্টেটে আসার পরে তারপরে তোমার সেখান থেকে ইয়ে করলো, তোমার সিপিইউতে এক্সিকিউশনের জন্য তুমি গেলে, ঠিক আছে? তাহলে তুমি দেখো এই যে তোমার ইয়েতে এ জয়েন করছে আর বারে বারে বেরিয়ে যাচ্ছে না। তাহলে তোমার এই যে শিডিউলিং অ্যালগরিদমটা যখন সিপিইউতে যখন যাবে তখন কি হয়? তখন তোমরা আগের দিনকে দেখেছো যে যদি তোমার যে জব, কোনো একটা জব যখন সিলেক্ট হয়, সেই জবটা কি হবে? জবটা তোমার আইদার তোমার সিপিইউকে বিজি রাখবে, বা কি হবে সিপিইউকে বিজি না রাখলে কি হবে, যদি তার আইও অপারেশন হয়, তার যদি কোনো আইও রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তখন কি করবে? সে সিপিইউকে আইডেল করে দেবে, আইডিয়াল স্টেটে করে দেবে। এবার তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে প্রসেসগুলো কিছুটা সময় সিপিইউকে দরকার, কিছুটা সময় আইওকে দরকার, তাই না? একটা জবটাকে যদি তুমি কনসিডার করো, তাহলে জবের কিছুটা সময় সিপিইউকে দরকার, কিছুটা সময় কাকে দরকার? আইওকে দরকার। তাহলে আমরা যদি এরকমভাবে যদি বলি যে ধরো একটা জব রয়েছে, জবের কিছুটা সময় সিপিইউকে দরকার, আবার কিছুটা সময়ের জন্য তাকে আইও অপারেশনের দরকার, আবার কিছুটা সময় সিপিইউকে দরকার, আবার কিছু সময় আইওকে দরকার। এইভাবে করে লাস্ট স্টেটে গিয়ে একবার সিপিইউ অপারেশন করে সে টার্মিনেট করে যাবে, তাই না? এই যে ধরো টোটাল যে প্রসেসটা, তাহলে এর এতটুকু সময় সিপিইউ এক্সিকিউশন, তারপরে ধরো আইও অপারেশনের জন্য দরকার হবে। তাহলে একে কি বলা হয়? একে বলা হয় সিপিইউ বাস্ট। সিপিইউ সিপিইউ বাস্ট। তার মানে একটা প্রসেসের একটা টোটাল প্রসেসকে আমরা তোমার কালেকশন অফ সিপিইউ বাস্ট অ্যান্ড আইও বাস্ট, আর যখন আইও অপারেশন হবে তখন তাকে বলে আইও বাস্ট। তাহলে সিপিইউ বাস্ট আর আইও বাস্ট, তাহলে একটা প্রসেস তাহলে টোটাল সিপিইউ বাস্ট আর আইও বাস্টের মাধ্যমে ডিভাইড হবে। তাহলে সিপিইউ বাস্ট, তারপর আবার আইও বাস্ট, তারপর আবার ধরো সিপিইউ বাস্ট, তারপর হলো আইও বাস্ট। তো লাস্টে কি হবে? লাস্টে কিন্তু কি দিয়ে শেষ হবে? লাস্টে কিন্তু সিপিইউ বাস্ট দিয়ে শেষ হবে, সিপিইউ বাস্ট দিয়ে কিন্তু শেষ হবে, ঠিক আছে? এবার দেখো কোনো প্রসেসে কি হতে পারে, তাহলে আমরা যে কোনো প্রসেসে এই সিপিইউ বাস্ট বেশি হতে পারে, আইও বাস্ট কম হতে পারে। মানে কোনো প্রসেসে সিপিইউ অপারেশন বেশি আছে, আইও অপারেশন কম আছে। কোনো প্রসেসে আবার উল্টোটা হতে পারে, তার আইও অপারেশন বেশি আছে, তার সিপিইউ তোমার অপারেশনটা সিপিইউ অপারেশন কম আছে। আমরা এগুলো পরে আসবো যে তাহলে আমি রেডি স্টেটে কাদেরকে রাখবো, যে এমন ধরনের প্রসেসগুলোকে রাখবো যাদের সিপিইউ বাস্ট বেশি আছে, আইও বাস্ট কম আছে, ঠিক আছে? যাদের আইও বাস্ট বেশি দরকার, সিপিইউ বাস্টের কম দরকার, এগুলো মিক্সড করে আমাদের রাখতে হবে, সেটা আমরা পরে আসবো।
এবার দেখো আমরা প্রসেস স্টেটের দিকে যাচ্ছি। তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু একবার ক্লিয়ার করে নাও যে সিপিইউ বার্স্ট কাকে বলে অ্যান্ড আইও বার্স্ট কাকে বলে। ঠিক আছে, সিপিইউ বার্স্ট, আইও বার্স্ট। আর সিপিইউ বার্স্ট মানে হলো গিয়ে সিপিইউ অপারেশনের জন্য কতটা টাইম দরকার, আর আইও বার্স্ট মানে আইও অপারেশনের জন্য কতটা দরকার। একটা প্রোগ্রামের মধ্যে কিছু কিছু সময় সিপিইউতে দরকার, কিছু কিছু সময় আইওতে দরকার, আবার সিপিইউতে দরকার, আবার আইওতে দরকার, লাস্টে সিপিইউতে করে সে টার্মিনেট হয়ে যাবে। এই কনসেপ্টটা আমাদের পরে দরকার হবে, আমরা পরে সেটা আসছি। এবার দেখো তোমার কি হচ্ছে, তোমার তার মানে হলো গিয়ে রেডি স্টেট মানে হলো গিয়ে যে যারা তোমার মেইন মেমোরির মধ্যে যে সমস্ত প্রসেসগুলো সিপিইউ এক্সিকিউশনের জন্য তোমার রেডি হয়ে আছে। ঠিক আছে, এরকম মাল্টিপল প্রসেস রেডি স্টেটে থাকতে পারে। রেডি স্টেট থেকে শিডিউলার যে কোনো তার বিভিন্ন অ্যালগরিদম ফলো করে, তার অ্যালগরিদমের লজিক ফলো করে অ্যাট এ টাইমে একটাই প্রসেসকে সে সিলেক্ট করবে। তাহলে প্রসেসটা যখন সিলেক্ট করছে তার মানে হলো গিয়ে প্রসেসটা এখন সিপিইউতে গিয়ে তার সিপিইউতে গিয়ে তার ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করছে। তাহলে কোনো প্রসেস যখন তার ইনস্ট্রাকশনকে সিপিইউতে এক্সিকিউট করছে তখন প্রসেসটা আবার আরেকটা স্টেটে চলে যাচ্ছে। তাহলে একটাই প্রসেস দেখো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে হলো যখন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে সিপিইউকে প্রসেসকে রান করানোর জন্য, তখন তাকে বলা হচ্ছে নিউ স্টেট। মানে একটা প্রসেসই বিভিন্ন রূপ বলতে পারে, নিউ স্টেট। তারপরে কি হচ্ছে, যখন সে মেইন মেমোরিতে এসে এক্সিকিউশনের জন্য রেডি হচ্ছে, তখন তাকে বলা হচ্ছে রেডি স্টেট। ঠিক আছে, তাহলে রেডি স্টেটের থেকে কোথায় যাবে, রেডি স্টেটের পরে যাবে অ্যাক্টিভ স্টেট। অ্যাক্টিভ তার মানে অ্যাক্টিভ স্টেট কাকে বলবো, প্রসেসের অ্যাক্টিভ স্টেট কাকে বলবো, যখন প্রসেসটা when process is executing by the CPU যখন প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করছে তখন তাকে অ্যাক্টিভ স্টেট বলে। এবার দেখো বোঝার চেষ্টা করো, অ্যাক্টিভ স্টেট মানে সিপিইউ প্রসেসের জন্য গেল, প্রসেসের পরে যাওয়ার পরে কি হবে, প্রসেসটা শেষ হয়ে যেতে পারে, তার কাজ শেষ হয়ে গেল, ফিনিশ। তাহলে যদি প্রসেসটা যদি ফিনিশ হয়ে যায়, তার যদি টাস্ক কমপ্লিট হয়ে যায়, তাহলে সে কোথায় আরেকটা স্টেজে চলে যাবে, দ্যাট ইজ কল দ্য হল্টেড স্টেট। এখানে প্রসেসটা ফিনিশ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে গেল, হল্ট বা হল্টেড স্টেট। এবার দেখো অ্যাক্টিভ স্টেট থেকে যে সবসময় হল্ট স্টেটে যাবে তা না। অ্যাক্টিভ স্টেটে যাওয়ার পরে অ্যাক্টিভ স্টেটে থাকা মানে কি, সিপিইউ বার্স্ট। কারণ আমি বলেছি যারা প্রসেসের দুটো থাকে, একটা সিপিইউ বার্স্ট, আইও বার্স্ট থাকতে পারে। তাহলে সিপিইউ বার্স্ট ধরো শেষ হয়ে গেল, তারপরে কি হলো, তার আইও বার্স্ট স্টার্ট হলো। তাহলে আইও বার্স্ট যখন স্টার্ট হবে তখন তো এর সিপিইউতে কোনো কাজ নেই, এটা অ্যাক্টিভ স্টেটে থেকে লাভ নেই, তাই না? তখন কি করবে, সে সিপিইউ থেকে বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে আসার পরে কি করবে, রেডি স্টেটে যে সমস্ত প্রসেসগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে আরেকটা প্রসেস তখন অ্যাক্টিভ স্টেটে শিডিউলার তাকে পাঠিয়ে দেবে। বুঝতে পারছো কি বলছি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তার মানে দেখো অ্যাক্টিভ স্টেট থেকে কি হচ্ছে, যদি তার সিপিইউ বার্স্ট শেষ হয়ে যায়, আইও বার্স্ট শুরু হয়, মানে সিপিইউ প্রসেসটার এখন আইও অপারেশন দরকার, সিপিইউকে দিয়ে আর কোনো কাজ নেই, সিপিইউ অপারেশনের দরকার নেই। তাহলে কি হবে, তাহলে আরেকটা স্টেটে চলে যাবে, সেই স্টেটটাকে বলে ওয়েটিং স্টেট। তাহলে আইও অপারেশন করার জন্য যখন যাবে তখন দ্যাট ইজ কল দ্য ওয়েটিং স্টেট। এবার দেখো ওয়েটিং স্টেট থেকে তুমি এবার ওয়েটিং স্টেটে কখন যায়, যখন সেই প্রসেসটা আইও অপারেশন করছে। এবার ধরো প্রসেসটা আইও অপারেশন শেষ হয়ে গেল, প্রসেসটা এবার একটা কোশ্চেন করবো তোমাদের, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। তাহলে হলো গিয়ে ওয়েটিং স্টেটে কখন যায়, যখন প্রসেসটা আইও অপারেশন করে। এবার ধরো আইও অপারেশন কোনো না কোনো সময় তো ফিনিশ হবে, আই অপারেশন তার ফিনিশ হলো, মানে আইও বার্স্ট ফিনিশড হয়ে গেল। তখন প্রসেসটা কোন স্টেটে যাবে, আবার অ্যাক্টিভ স্টেটে যাবে না রেডি স্টেটে যাবে? অ্যাক্টিভ স্টেটে যাবে। বাকি কেউ ওয়েটিং স্টেটে থেকে কখন বেরোবে, যখন আইও অপারেশন শেষ হয়ে যাবে, মানে আইও বার্স্ট শেষ হয়ে যাবে, তখন সে কোথায় যাবে, কোন প্রসেসে যাবে? হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ স্টেটে। ভালো করে ভাবো। দেখো
অ্যাক্টিভ স্টেটে তুমি যে বলছো অ্যাক্টিভ স্টেটে যাবো, এই যখন প্রসেসটা ওয়েটিং স্টেটে চলে এসছে তখন অ্যাক্টিভ স্টেটে তো অন্য কোনো একটা প্রসেস চলে গেছে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার, অন্য একটা হ্যাঁ। প্রসেস চলে গেছে, তাই না? সিপিইউ তো ফাঁকা রাখেনি, রেডি স্টেট থেকে অন্য প্রসেস চলে গেছে। অন্য প্রসেসে চলে গেছে। তাহলে এ যখন এর যখন ওয়েটিং স্টেট শেষ হবে, এ তখন তো এখানে দিয়ে যে জায়গা পাবে তা তো নেই, এ তো ফাঁকা নাও থাকতে পারে, সিপিইউ তো তখন ফাঁকা নাও থাকতে পারে। তাহলে তখন একে কোথায় যেতে হবে? আবার রেডি স্টেটে, আবার রেডি কিউতেই চলে যেতে হবে, আবার রেডি স্টেটে। তখন আবার রেডি স্টেটে যাওয়ার পরে তখন আবার শিডিউলার আবার তাকে ওর পরের কোনো একটা টাইম স্লটে তখন তাকে আবার অ্যাক্টিভ করে দেবে। তাহলে ওয়েটিং স্টেট থেকে কোথায় যাবে? রেডি স্টেটে যাবে। ওয়েটিং স্টেট থেকে কিন্তু অ্যাক্টিভ স্টেটে ডিরেক্ট যেতে পারবে, বুঝতে পারলাম? তাহলে এটাকে বলা হয় গিয়ে তোমার প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রাম, ইজ কল্ড দ্য প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রাম। সো a process can be go through the different state, that is called the process state diagram. And what are those states? There is a new state, ready state, active state, halted state and waiting state. বুঝতে পেরেছো? পুরো জিনিসটার কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করতে হবে। এবার দেখো খুব ভালো কথা, এবার আমরা একটু শর্টেস্ট জব ফার্স্ট আগের দিন যেটা শিখেছি তার কিছু একটুখানি তার একটু আরেকটু ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবো, একটু ভেতরটা দেখার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? এটাকে মুছে দিচ্ছি। তোমরা খাতা নিয়ে বসছো তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। শোনো, এইখানে যে বোর্ড ওয়ার্ক করা হচ্ছে, আস্তে আস্তে ড্র করা হচ্ছে, তোমরা কিন্তু সেই সময় যতটা পসিবল হবে নোট নেওয়ার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ স্যার। না, সব বেশি চেষ্টা করবে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা বোঝা। তুমি বুঝতে গিয়ে যদি নোট নেওয়া যদি না হয়, দরকার নেই, কারণ ভিডিও তুমি পেয়ে যাবে, পরে ভিডিও চালিয়ে নোট বানিয়ে নেবে। তাহলে মেইন ফোকাস দেবে বোঝার জন্য, ঠিক আছে? তবুও যদি মনে হয় কিছু ড্র করতে পারছো করে নেবে, না হলেও কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু পরে যখন কোশ্চেন সলভ করবে তখন কিন্তু অবশ্যই এটা শুনে নোটটা বানিয়ে নেবে। কোশ্চেন অ্যান্সারিং মানে নোট তৈরি করা, ঠিক আছে? এইভাবে একটু একটু করেই কিন্তু এগোনো যাবে। ওভার নাইটে কোনোদিন কিছু হয় না। একটু একটু করে যদি কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে পারো, তুমি ম্যাজিক্যাল কিছু দেখতে পারো, ম্যাজিক্যাল, ঠিক আছে? সেটা হলো গিয়ে তাহলে তুমি দেখো যে স্যার আগেরটা যেটা বললেন না ওয়েটিং স্টেটে যাওয়ার পর রেডি স্টেটে যাবে, আচ্ছা হ্যাঁ, তো স্যার যদি আইওটাই যদি লাস্ট অপারেশন হয় তারপর আর কোনো অপারেশন যদি না থাকে তাহলে ও হল্ট স্টেটে চলে যেতে পারে না। এবার দেখো, তুমি একটু আগে ভালো করে শুনেছো কি? আমি যখন তোমার সিপিইউ বাসটা লাস্ট অপারেশন তো সিপিইউ হবে। এক্স্যাক্টলি আমি তো অলরেডি। কিন্তু স্যার আমরা যে ফার্স্ট দিনে পড়েছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশন, যখন আপনি বলছেন না অ্যাপ্লিকেশনের ফার্স্ট সিপিইউ টাইম ইউজ করা হচ্ছে, তারপরে যখন সিপিইউ কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আইওতে কন্ট্রোল চলে যাচ্ছে, আইওর অপারেশনটা করছে আর সিপিইউকে স্কিপ করে দিচ্ছে পরে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। তারপর সিপিইউ যতক্ষণ পরে অ্যাপ্লিকেশন করছে ততক্ষণে আইওর যখন কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিট হয়ে যায়। আর সিপিইউ তখন সেই আইওটা তখন সে সিপিইউতে ব্যাক করে। হ্যাঁ, সিপিইউতে ব্যাক করে, এক্স্যাক্টলি। এই যে আমি যে সিপিইউ বাসটা আইও বাসটা যে ছবিটা ড্র করেছিলাম, সেখানে দেখো এটা হলো গিয়ে সিপিইউ বাস। তো ফার্স্টে কি দিয়ে শুরু হবে? সবার ফার্স্টে সিপিইউ বাসটা দিয়ে শুরু হবে, তাই না? হ্যাঁ। তারপরে আসতে পারে আইও বাস। সে আসবে কি আসবে না আলাদা কথা। কোনো প্রসেসে বেশি আসবে, বারে আসবে, কোনো প্রসেসে কম আসবে, বুঝতে পেরেছো? তাহলে তারপরে আসবে আইও বাস। এবার সিপিইউ বাস কতবার আসতে পারে? মাল্টিপল টাইমস। আইও বাস কতবার আসতে পারে? একটা প্রসেস প্রথমে সিপিইউ বাস, তারপর আইওতে গেল, তারপর আবার ব্যাক করে সিপিইউ কাজ করলো, তারপর আবার সে জাম্প করে আবার আইওতে গেল। এইভাবে যেভাবে তুমি ইনস্ট্রাকশন লিখছো, প্রোগ্রাম লিখছো, তার উপরে প্রসেস কারা লিখবে? ইউজার লিখবে। তার ইউজার কিভাবে প্রোগ্রাম লিখবে এটা তো কেউ জানে না। তুমি প্রিন্টেড স্টেটমেন্ট কি সব এরকম কি ব্যাপার যে প্রিন্টেড স্টেটমেন্ট তোমাকে একদম সবার লাস্টেই 4টে লিখতে হবে? তুমি প্রোগ্রামের মাঝখানে একটা প্রিন্টেড লিখলে, আবার দুটো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করলে, আবার একটা প্রিন্টেড লিখলে, আবার স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করলে, আবার স্ক্যানএফ লিখলে, তুমি যেরকম খুশি লিখতে পারো। তাহলে এবার তো যখন এক্সিকিউট করবে সে তো তখন ওর অনুযায়ী চলতে হবে যা করেছে। তাদের সিপিইউ বাস হলো, আইও বাস হলো, কিন্তু বলেছিলাম এইভাবে লাস্ট যেটা হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই সিপিইউ বাস করে শেষ হবে, সিপিইউ বাস দিয়ে শেষ হবে। তাহলে আইও অপারেশন করে যা ওয়েটিং স্টেটে থাকা মানে আইও অপারেশন করা। তো আইও অপারেশন যদি স্টপ হয়ে যায় সে কিন্তু হল্টে কখনো যেতে পারবে না, তার মানে তার এখনো কিছু কাজ ফিনিশ করা বাকি আছে, তার
আপনাকে অ্যাক্টিভ স্টেটে যেতে হবে ভায়া তোমার রেডি স্টেট। ক্লিয়ার? হ্যাঁ। ওকে, এবার দেখো আমরা যে আগের দিনে যে শর্টেস্ট জব ফার্স্ট যে প্রবলেমটা দেখেছিলাম, শর্টেস্ট জব ফার্স্ট, সেখানে দেখো তোমরা আমরা কি বলেছিলাম যে জব 1, জব 2, জব 3, জব 4 এগুলোর কি দিয়েছিলাম, এগুলো এর হলো গিয়ে এক্সিকিউশন টাইম 18 ইউনিট, 5 ইউনিট, 10 ইউনিট, 3 ইউনিট, এই যেগুলি দিয়েছিলাম। অ্যাকচুয়ালি এই এক্সিকিউশন টাইমগুলো হলো এই জবগুলোর নেক্সট সিপিইউ বার্স্ট টাইম। বুঝতে পারলে? এই যে টাইমগুলো, এইগুলো কিন্তু এই জবগুলো যে টোটাল কমপ্লিট হতে কতটা নিচ্ছে তা না, এগুলো হলো এই জবের নেক্সট যে সিপিইউ বার্স্ট টাইম, বুঝতে পারলে? তাহলে আমরা এরকম করে নেক্সট সিপিইউ বার্স্ট টাইম মানে কি স্যার, সিপিইউ বাস থেকে আইও বাসে গিয়ে আবার সিপিইউ বাসে ব্যাক করা অবধি যে টাইমটা? এক্স্যাক্টলি, মানে সিপিইউ থেকে আবার আইওতে ব্যাক করা অবধি, মানে এই জবটাকে যদি সিপিইউ যদি মানে এক্সিকিউশনের জন্য স্টার্ট করে তাহলে এই যে এতটা সময় নেবে, কিন্তু এতটা সময়ের পরে তো এই জবটার কোনো একটা আইও অপারেশন থাকতে পারে তো, সেটা তো আমি তো জানি না, কতটা আছে। তাহলে এই যে টাইমটা হলো অ্যাকচুয়ালি হলো এই জবগুলোর নেক্সট সিপিইউ বার্স্ট টাইম। ক্লিয়ার? তাহলে দেখো এবার হলো কোশ্চেন হলো গিয়ে আমরা কি করে প্রেডিক্ট করব। তুমি কি করে জানছো যে এই প্রসেসটার নেক্সট সিপিইউ বার্স্ট টাইম এতটা হবে? তোমার একটা প্রসেসের মধ্যে মাল্টিপল সিপিইউ বার্স্ট টাইম থাকতে পারে। ধরো এই হলো সিপিইউ বার্স্ট টাইম, তারপর আবার আইও, এখানে হলো সিপিইউ বার্স্ট টাইম, তারপর আইও, তারপর আবার সিপিইউ। তাহলে এইটা ধরো তুমি পেলে 18, এবার এর পরের যে সিপিইউ বার্স্ট টাইম সেটা কতটা হবে তুমি কি করে বুঝছো? তুমি কি করে জানবে যে কতটা হবে? তোমরা তো জানো না। তাহলে সেটা কি, সেই জন্য কি হয়, শর্টেস্ট জব ফার্স্ট যে অ্যালগরিদম আমরা ইউজ করি সে কি করে, একটা প্রেডিক্টর ইউজ করে, প্রেডিক্টর যে কি করছে, নেক্সট সিপিইউ বার্স্ট টাইম প্রেডিক্ট করছে। বুঝতে পারলে? নেক্সট সিপিইউ বার্স্ট টাইমটা প্রেডিক্ট করছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রেডিক্টর। তাহলে এখানে দেখবো আমরা প্রেডিক্টর এক্স্যাক্টলি কিভাবে তোমার প্রেডিক্ট করে তার বার্স্ট টাইমটাকে। তাহলে দেখো এখানে এই প্রেডিক্টরের একটা ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশন আছে, যেমন এটাকে বলা হয় টাউ মানে হলো প্রেডিকশন টাইম। তার মানে হলো গিয়ে টাউটা হলো গিয়ে প্রেডিক্টেড টাইম অফ নেক্সট সিপিইউ বার্স্ট টাইম। নেক্সট সিপিইউ বার্স্ট টাইমের প্রেডিকশন টাইম, প্রেডিক্টেড টাইম কত হবে? প্রেডিক্টেড টাইম হবে গিয়ে তোমার আলফা টিএন হলো গিয়ে যে এই যে এন আর n প্লাস 1, বুঝতে পারছো? এন মানে হলো গিয়ে এখন যে সিপিইউ বার্স্ট টাইম যেটা আমরা রিয়েল টাইমে যেটা পেয়েছি সেটা, মানে এটা হলো গিয়ে রিয়েলিটি টিএন। এটা একটা ওয়েটিং এর জন্য ইউজ করা হচ্ছে, এটা কনস্ট্যান্ট, সেটা আমরা পরে আসবো। প্লাস আলফা মাইনাস 1 minus alpha and tau n। তাহলে দেখো এই একটা এখানে এই প্রেডিক্টরকে নিয়ে একটা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন আছে। এই ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা হলো এটা, tau n plus 1 equals to alpha tn plus 1 minus alpha tn, tau n। তাহলে এই যে tau n মানে কি? মানে হলো আগের যে তোমার সিপিইউ বার্স্ট টাইম তার প্রেডিকশন টাইম, এটা হলো প্রেডিকশন, এটা হিস্ট্রি, এটা হলো তার হিস্ট্রি, এটা হলো তার এখনকার প্রেজেন্ট সিনারিও। ঠিক আছে, এইটার উপরে এই ইকুয়েশনের উপরে বেস করে এগুলো নেক্সট প্রেডিক্টেড টাইমটা সিলেক্ট করছে। তার মানে হলো গিয়ে এবার আমি যদি বলি যে ফার্স্ট সিপিইউ বার্স্ট টাইমটা আমি কিভাবে প্রেডিক্ট করব? ফার্স্ট সিপিইউ বার্স্ট টাইম
স্যার হিস্ট্রিটা তো 0 হবে। এবার দেখো ফার্স্ট যে তুমি যে টাইমটাকে তুমি যে ধরছো, ঠিক আছে, তাহলে সেটা কি বেসিস হবে? সেটা হলো কি এখানে যেহেতু এই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি শর্টেস্ট জব ফার্স্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ফার্স্ট টাইমটা কোনো প্রেডিক্ট করার প্রয়োজন হচ্ছে না। কারণ হলো যে ফার্স্টে আসবে তুমি তাকে শিডিউল দিয়ে দেবে, তার তো তুমি এটা পেয়েই যাচ্ছ, এই যে রিয়াল যে টাইমটা তোমার সিপিইউ বাস টাইম সেটা তুমি পেয়েই যাচ্ছ। সেটা যদি একবার পেয়ে যাও, তার মানে T1 যদি তুমি একবার পেয়ে যাও, তাহলে তুমি কি করতে পারবে? তাও টুটাকে ইজিলি বার করতে পারবে তার মাধ্যমে 1 মাইনাস আলফা আর এখানে দিয়ে তোমার যে টাও ওয়ান এর মাধ্যমে, ঠিক আছে। এবার দেখো এইখানে দেখো এই জিনিসটা, এবার আমরা যদি আর একটা শিডিউলিং অ্যালগরিদম আছে যেটাকে বলে প্রায়োরিটি শিডিউলিং, তাহলে প্রায়োরিটি শিডিউলিং এই কথাটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে তার মানে হলো গিয়ে যে শিডিউলগুলো রেডি স্টেটে শিডিউলার প্লেস করবে তাদের এক একটা করে তাদের বিভিন্ন ডিফারেন্ট প্রায়োরিটি সেট করা যেতে পারে। মানে যদি প্রায়োরিটি শিডিউলিং অনুযায়ী যদি আমরা শিডিউলারটাকে কাজ করাই, তাহলে কি হবে? প্রসেসগুলোতে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভে কি হচ্ছে, যে আগে আসছে তাকে তুমি আগে প্লেস করে দিচ্ছ। এবার দেখো তোমার প্রায়োরিটি শিডিউলিংয়ে কি হচ্ছে, প্রতিটা প্রসেসকে একটা করে প্রায়োরিটি সেট করে দিচ্ছ। এবার যার প্রায়োরিটি বেশি আছে তারকে আগে এক্সিকিউট করাতে হবে, তাহলে এটাকে বলে প্রায়োরিটি শিডিউলিং। তাহলে এবার দেখো তোমার প্রায়োরিটি শিডিউলিংয়ের ক্ষেত্রে তোমার প্রথমের দিকে যখন যে প্রসেসটা যখন প্রসেসগুলো এক্সিকিউট করা শুরু করে, তখন তোমার কি হবে? তখন তার প্রায়োরিটি কি বেসিসে ঠিক হবে? তখন তোমার কিন্তু যে ফার্স্টে আসছে তাকেই এক্সিকিউট করিয়ে দেবে, মানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভে কিন্তু স্টার্ট হবে প্রায়োরিটি শিডিউলিংয়ের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। তাহলে এই হলো গিয়ে এবার আলফার ভ্যালুটা আমরা কত হবে, এখানে আলফার ভ্যালুটা কত হবে? দেখো এইখানে আমরা যদি আলফার একটা ভ্যালুটা যদি 1 আলফা ইকুয়ালস টু যদি আমরা 1 যদি কনসিডার করি, তাহলে কি হচ্ছে? আলফা ইকুয়ালস টু যদি 1 হয়, তাহলে এই যে তোমার যেটাকে বলে আলফা যদি এখানে 1 হয়, তাহলে যে প্রেডিক্টেড ভ্যালু এখানে, তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে, তার মানে হলো যে এখন যে সিপিইউ বাস টাইম রয়েছে আমরা প্রেডিক্ট করব আলফা টিএন, হ্যাঁ, যে আমরা প্রেডিক্ট করব যে পরের সিপিইউ বাস টাইমটা তাই আছে, বুঝতে পারছো? আলফা যদি 1 হয় তাহলে কোনো একটা প্রসেসে যে নেক্সট প্রেডিকশন যে করছো তার সিপিইউ বাস টাইম, সেটা এখনকার যে সিপিইউ বাস টাইম তার সমান হয়ে যাবে, কারণ আলফা ইকুয়ালস টু 1 হলে এই টার্মটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে দিস ইকুয়ালস টু দিস, এটা 1, তাহলে দিস তার মানে 1 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আর প্রেডিকশন করে আর কি হবে? তাহলে এইসব ইকুয়েশন বানিয়ে লাভটা কি আছে? যদি আমি ধরেই নেই যে প্রতিবার সিপিইউ বাস টাইম একই হবে, তাহলে প্রেডিকশনের লাভটা কি হবে? এবার আরেকটা কি হতে পারে, আলফা ইকুয়ালস টু যদি 0 হয়, তাহলে আলফা ইকুয়ালস টু 0 হলে কি হবে? যে এই টার্মটা তখন 0 হয়ে যাবে, প্রথম টার্মটা 0 হয়ে যাবে, আর এই টার্মটা তখন হয়ে যাবে কি টাও n প্লাস 1 ইকুয়ালস টু টাও n হয়ে যাবে। মানে প্রথমবার তুমি যা প্রেডিক্ট করেছিলে তার সিপিইউ বাস টাইম, পরের বারও সেম প্রেডিক্ট করছো, তার মানে এই দুটো হলো এক্সট্রিম কন্ডিশন। তারপরে যে ওয়েট, যে এই কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে তুমি যে ওয়েট সেট করছো যে পরে সিপিইউ বাস টাইমটার প্রেডিক্টেড টাইম কতটা হবে, সেই প্রেডিক্টেড টাইম অনুযায়ী অ্যালগরিদম রান করবে। প্রেডিক্টেড টাইম পেয়ে গেলেই অ্যালগরিদম রান করবে। তাহলে তুমি দেখো এখানে আলফার ভ্যালু তুমি 1 নিতে পারছো না, 0 নিতে পারছো না, যেই দুটো হলো এক্সট্রিম কন্ডিশন। তার মানে আলফার ভ্যালু হবে গিয়ে লেস দ্যান 1 গ্রেটার দ্যান 0, কারণ আলফার ভ্যালু 0 আর 1 এর মধ্যে কোনো একটাকে তোমাকে নিতে হবে। তাহলেই আমরা কি পাবো? তাহলে আমরা পাবো যে তোমার শর্টেস্ট জব ফার্স্ট অ্যালগরিদমে তোমাকে জানতে হবে যে তার সিপিইউ বাস টাইম কার কতটা রয়েছে। তাহলে আমরা এই সিপিইউ বাস টাইমটা কি করছি? প্রেডিক্ট করছি আগে থেকে। যখন প্রথম একটা জব আসে তাকে যখন সিপিইউতে এক্সিকিউশনের জন্য তুমি পাঠিয়ে দিচ্ছ, তার সিপিইউ বাস টাইমটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ, ফার্স্ট সিপিইউ বাস টাইমটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে? সেখানে প্রেডিক্ট করার কিছু হচ্ছে না, কিন্তু নেক্সট সিপিইউ বাস টাইমটা তোমাকে প্রেডিক্ট করা দরকার।
তুমি তো এক্স্যাক্টলি জানো না, প্রেডিক্ট না করতে পারলে তো অ্যালগরিদম কিভাবে এক্সিকিউট করবে। সেই প্রেডিকশনের জন্য কি হচ্ছে, শর্টেজ জব ফাস্ট একটা প্রেডিক্টর ইউজ করছে। এই প্রেডিক্টর কি বেসিসে প্রেডিক্ট করছে, এই ইকুয়েশনের বেসিসে প্রেডিক্ট করছে। কিভাবে? এটা হলো টাউ হলো গিয়ে প্রেডিক্টেড টাইম, টাউ n+1, n+1 মানে নেক্সট প্রেডিকশন টাইমটা কিরকম হবে, যে প্রিভিয়াস যে প্রেডিকশন টাইম, এই যে টাউ n মানে প্রিভিয়াস প্রেডিকশন টাইম, এর সাথে -1 - আলফাকে মাল্টিপ্লাই করবে। আর tm হলো গিয়ে যে প্রথম যে এই সময় যে সিপিইউ বাস টাইমটা রয়েছে, যেমন এটা হলো হিস্ট্রি, এটা হলো প্রেজেন্ট। তাহলে এই যে তোমার ইয়েটা রয়েছে, টাইমটা রয়েছে, তোমার সিপিইউ বাস টাইমটা রয়েছে, এটাকে আলফা দিয়ে মাইনাস করবে। আলফা ভ্যালুটা কি হবে, আলফা ভ্যালু 0 আর 1 এর মাঝে কিছু একটা থাকবে। তাহলে এই হলো গিয়ে প্রেডিক্টরের ফাংশনালিটি, ঠিক আছে। আর আমরা দেখলাম প্রায়োরিটি শিডিউলিং কাকে বলে। প্রায়োরিটি শিডিউলিং হলো গিয়ে যার কোনো শিডিউলিংগুলো একটা প্রায়োরিটি সেট করে দেবে। প্রায়োরিটি কথাটা মানে হলো গিয়ে যে প্রতিটা প্রসেস যখন রেডি স্টেটে যখন নিউ স্টেটে থাকবে প্রসেস, নিউ স্টেট থেকে রেডি স্টেটে নিয়ে আসার সময় প্রসেসগুলোতে এক একটা করে প্রায়োরিটি সেট করা হবে। প্রায়োরিটি সেট করে তার মানে যখন রেডি স্টেটের কিউতে যখন ওয়েট করবে তখন প্রসেসগুলোর একটা করে প্রায়োরিটি থাকবে, ঠিক আছে। তাহলে প্রায়োরিটি থাকলে পর যার প্রায়োরিটি বেশি হবে, তখন যদি প্রায়োরিটি শিডিউলিং অনুযায়ী যদি কাজ হয়, তাহলে যার প্রায়োরিটি বেশি হবে তাকে প্রথম সিপিইউকে অ্যালোকেট করা হবে, যার প্রায়োরিটি কম থাকে তাকে স্যার রেডি স্টেট থেকে নিউ স্টেট থেকে রেডি স্টেটে আসবে নাকি রেডি স্টেট থেকে অ্যাক্টিভ স্টেটে যাবে? না, প্রায়োরিটি পেয়ে যাবে বলে দিয়ে যখন স্টেটে চলে আসবে তোমার, যখন রেডি স্টেটে থাকবে কিউতে, তখন এই প্রায়োরিটি সেট করে দেবে। আচ্ছা, এটা কিসের বেসিসে করছে? হ্যাঁ, এবার কিসের বেসিসে করছে সেটা হলো গিয়ে তোমার অ্যাপ্লিকেশনের প্রায়োরিটি বুঝে। ধরো সাপোজ তোমার কি হচ্ছে যে আমি একটা কম্পিউটার দিয়ে কোনো একটা রিয়েল টাইম কিছু একটা অ্যাকশন করছি, ধরো রোবটের কিছু একটা মুভমেন্ট করাতে হবে কিছু কথা, তখন তুমি আবার একটা ম্যাথামেটিক্সের অপারেশনও করছো। তোমার ম্যাথামেটিক্সের অপারেশনটা তো পরে হলেও হবে, তুমি একটা মাল্টিপ্লাই করার জন্য দিয়েছো একটা, তার সাথে রিয়েল টাইম কোনো একটা রোবোটিক কাজ করছো। বা যে আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল করছি, কিন্তু ধরো এগুলি কি হয়, ধরো দেখো অপারেটিং সিস্টেম তো যখন রকেট লঞ্চিং হয়, তোমার এই যে বিভিন্ন রকমের যে মহাকাশে যে বিভিন্ন জিনিস পাঠানো হয়, তার সেখানেও তো মানে সবই কম্পিউটারের খেলা। সেখানেও তো তোমার অপারেটিং সিস্টেম আছে। এবার সেখানে ধরো সেখানে একটা অপারেটিং সিস্টেম যে কাজগুলি করছে একসাথে হয়তো অনেক রকম কাজ করছে, ঠিক আছে। সেখানে ধরো একটা ছবি তুলে সেটা তোমাকে পাঠাতে হবে, সেটাও একটা জব। আবার ধরো তোমাকে রকেটের ধরো কোনো একটা অন্য কোনো একটা, যেটা হলো যে রকেটটাকে ইম্পর্টেন্ট কোনো একটা ফাংশনের জন্য, তাহলে কোন কাজটা আগে করবে, এরকম কিছু অ্যাকশন থাকবে যেগুলি এখনই করতে হবে। তো সেই ধরনের এটা এক্সাম্পল দিবেন। তার মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের প্রসেসের যে প্রায়োরিটি ডেফিনেটলি আলাদা হতেই পারে। প্রায়োরিটি সবসময় এক থাকবে তার কোনো কথা নেই। আমরা হয়তো যে কাজগুলি করি আমরা রিয়েলাইজ করতে পারি না যে প্রায়োরিটি কার বেশি আছে, কিন্তু বাস্তবে তো বহু রকমই অ্যাকশন হয় যেখানে একদম প্রায়োরিটিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট থাকে, যে অন্য একটা জবের চাইতে। দ্যাট ইজ এটাই একদম বেসিক জিনিস, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এইখানে এবার আমরা তাহলে যে আমরা কি ধরনের তাহলে পেলাম শিডিউলিং অ্যালগরিদম, আমরা তাহলে 3টে শিডিউলিং অ্যালগরিদম পেলাম, ঠিক আছে। এখানে আমরা 3টে শিডিউলিং অ্যালগরিদম পেলাম। একটা হলো গিয়ে তোমার শর্টেস্ট ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, শর্টেস্ট জব ফার্স্ট, তারপর ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, শর্টেস্ট জব ফার্স্ট, এটা হলো গিয়ে তোমার প্রায়োরিটি শিডিউলিং, ঠিক আছে। এই তিনটে শিডিউলিংকে বলা হয় প্রিএমটিভ শিডিউলিং। এগুলোকে বলা হয়, এই শিডিউলিংগুলোকে বলা হয় তোমার এই যে তাহলে দেখো এই যে 3টে যে শিডিউলিং অ্যালগরিদম রয়েছে, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, শর্টেস্ট জব ফার্স্ট অ্যান্ড
প্রায়োরিটি শিডিউলিং, এইগুলোকে বলা হয় নন প্রিএম্পটিভ। নন প্রিএম্পটিভ মানেটা নন প্রিএম্পটিভ কথাটা মানেটা, ধরো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে তোমার অপারেশন হচ্ছে, তাহলে ফার্স্ট কাম সার্ভ বেসিসে তুমি যে প্রসেসটাকে যে পেয়ে গেলে, তাহলে প্রসেসটা ধরো সিপিইউ বাস্ট, এখানে সবই হলো সিপিইউ বাস্ট নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। তাহলে একটা সিপিইউ বাস্ট যে টাইমটা রয়েছে সেই টাইমের অনুযায়ী সিপিইউ এক্সিকিউট করছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সিপিইউ বাস্ট শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার একে তোমার করার দরকার হচ্ছে না, একে এখান থেকে বের করে দেওয়া দরকার হচ্ছে না। সিপিইউ বাস্ট যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সিপিইউ বাস্ট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে। তারপরে তোমার পরের জবটা যখন আসবে, মানে এই যখন আবার ওয়েটিং স্টেটে যাবে বা হল্টেড স্টেটে চলে যাবে, তখন আবার নতুন আবার অপারেশন আসবে। এবার দেখো শর্টেজ জব ফার্স্ট, যে শর্টেজ জব সেটা চলে আসলো, তার সিপিইউ বাস্ট টাইমটা শেষ হবে, তারপরে এটা তার মানে নন প্রিএম্পটিভ, মানে এবার দেখো তার মানে কি, এবার এর উল্টোটা কি, উল্টোটা হলো প্রিএম্পটিভ শিডিউলিং। প্রিএম্পটিভ শিডিউলিং মানেটা হলো গিয়ে যে ধরো সাপোজ এই জবটা কিছুটা এক্সিকিউট করলো, বাকিটা এখনো বাকি আছে, বাকি করা মানে এখানে জব বলতে এখানে সিপিইউ বাস্ট টাইম বোঝাচ্ছে। পুরো সিপিইউ বাস্ট টাইম ধরো 3 ইউনিট অফ টাইম, মানে টোটাল সিপিইউ বাস্ট টাইমটা এক্সিকিউট করতে 3 ইউনিট অফ টাইম লাগবে, ঠিক আছে। তার লাস্টের পুরোটা শেষ না করার আগেই এই জবটাকে তুমি কি করলে ওয়েটিং স্টেটে পাঠিয়ে দিলে, ঠিক আছে, বা রেডি স্টেটে পাঠিয়ে দিলে। তাহলে তুমি দেখো ওয়েটিং স্টেটে পাঠিয়ে দিলে, তাহলে তুমি কি করলে, এই যে পুরো কাজটা শেষ হলো না, মানে শেষ না হওয়ার আগেই তাকে তুমি সেন্ড করে দিলে। তাহলে তুমি প্রায়োরিটি কিউকে কিভাবে প্রিএম্পটিভ করা যায়। ধরো সাপোজ তোমার কোনো একটা প্রসেস এক্সিকিউট করছে, তার ধরো সিপিইউ বাস্ট টাইম 3, ঠিক আছে। এবার কি হচ্ছে, ধরো এর প্রথম 1 ইউনিট এক্সিকিউট হলো, এখনো 2 ইউনিট এক্সিকিউট হওয়া বাকি আছে, ঠিক আছে। তবে এবার দেখো তোমার এই যে এটা যদি আমি যদি শর্টেস্ট জবের ক্ষেত্রে যদি ধরি, শর্টেস্ট জব ফার্স্টকে কিভাবে প্রিএম্পটিভ জবে ট্রান্সফার করা যায়। দেখো তোমার এই যে এর যে 3 ইউনিট যে সিপিইউ বাস্ট টাইম আছে, তার মধ্যে 1 ইউনিট সিপিইউ বাস্ট টাইমটা এক্সিকিউট করার পরে কি হলো, এর ধরো তোমার এর টাইম ছিল 3 ইউনিট, তারপর টাইমগুলো ছিল 15, 5, 3, 10, তাহলে সব থেকে লোয়েস্ট কে 3, তাহলে 3 ইউনিট টাইমটাকে তুমি সিপিইউ থেকে শিডিউল করলে, রেডি স্টেট থেকে অ্যাক্টিভ স্টেটে গেল। এর 3 ইউনিট অফ টাইম যে লাগবে, তার মধ্যে ধরো ফার্স্টে 1 ইউনিট এক্সিকিউট হলো, এখনো 2 ইউনিট টাইম ধরো বাকি আছে, এর 2 ইউনিট টাইম করা। এই সময় তোমার আরেকটা তোমার প্রসেস যে রেডি স্টেটে গেছে, যার প্রায়োরিটি ধরো 1, তার ধরো বাস টাইম হলো, মানে এটা তো শর্টেজ জব ফার্স্ট, এর বাস টাইম হলো গিয়ে সিপিইউ বাস টাইম হলো 1, তাহলে এর এখন দেখো বাকি কতটা রয়েছে 2, আর এই জবটা কত 1, তাহলে শর্টেস্ট হলো গিয়ে যে এই 1টা শর্টেস্ট, এর এখনো 2 ইউনিট তো বাকি রয়েছে, একে যদি পুরোটা যদি এক্সিকিউট করতে হয়, তাহলে এখনো একে 2 ইউনিট সিপিইউ টাইম এক্সিকিউট করতে হবে, কিন্তু রেডি কিউতে রয়েছে 1 ইউনিটের একটা জব, তার মানে বাকিটা যতটা না সাইজ, তার থেকেও কম সাইজের একটা রেডি স্টেটে আছে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু শর্টেস্ট জব ফার্স্ট অনুযায়ী, তাহলে কি হয়, এর এই 2 ইউনিট এক্সিকিউট না করে ফার্স্টে এক্সিকিউট করে যায়, তাহলে একে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, বুঝতে পারছো চেষ্টা। তাহলে একে যদি তুমি পাঠিয়ে দাও, তার মানে কি হচ্ছে, এই পুরো সিপিইউ বাস টাইমটা এক্সিকিউট হলো না, তার আগেই একে ওয়েটিং স্টেটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তাহলে এই কারণে তাকে কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তাকে ওয়েটিং স্টেটে তো যাবে না, ওয়েটিং স্টেটে যাবে শুধু কে, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, যে 2 ইউনিট যে বাকি রয়েছে তাকে কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে,
ওয়েটিং স্টেটে কিন্তু পাঠিয়ে দেওয়া হবে না, একে পাঠিয়ে দেওয়া হবে Ready state এ। রেডি স্টেটে। ওই কারণে তোমরা যে ডায়াগ্রামটা যে এঁকেছিলে, যে প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রামে, এখানে ছিল হলো গিয়ে অ্যাক্টিভ, এখানে ছিল অ্যাক্টিভ, আর তারপরে ছিল অ্যাক্টিভ থেকে যাবে হলো গিয়ে তোমার সরি এখানে হলো গিয়ে রেডি, রেডি স্টেট থেকে যাবে অ্যাক্টিভ স্টেটে। তারপরে এখানে ছিল ওয়েটিং স্টেট, এখান থেকে ওয়েটিং স্টেট যাবে, ওয়েটিং স্টেট থেকে রেডি স্টেটে যাবে। কিন্তু এখানে আরেকটা ফ্লো আসবে এই কারণে, সেটা হলো অ্যাক্টিভ স্টেট থেকে রেডি স্টেটে যাবে। এটা তখন আমরা ইনক্লুড করে নিই ইচ্ছা করে, কারণ তখন ইনক্লুড করলে এই জিনিসটা বুঝতে পারতে না। এই যে এখন বুঝতে পারলে যে প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রামে একটা কন্ট্রোল অ্যাক্টিভ স্টেট থেকেও রেডি স্টেটে যেতে পারে। কোন ক্ষেত্রে? প্রিএমটিভ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে, প্রিএমটিভ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে, একমাত্র প্রিএমটিভ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রেই অ্যাক্টিভ স্টেট থেকে রেডি স্টেটে যেতে পারে। কারণ কি বোঝালাম, যে 3 ইউনিট টাইম রয়েছে এই জবটার, 1 ইউনিট এক্সিকিউট হলো, এখনো 2 ইউনিট বাকি রয়েছে, সেই সময় রেডি কিউতে আরেকটা জব আসলো যার সিপিইউ বাস টাইম হলো 1, তাহলে এই রিমেইনিং 2 ইউনিটের থেকে এর সাইজ ছোট, তাই লজিক অনুযায়ী একেই পাঠাতে হবে তোমার রেডি স্টেট থেকে অ্যাক্টিভ স্টেটে। তাহলে এর এই 2 ইউনিট কি হবে, এর চলে আসবে তোমার এইখানে। তাহলে এবার একটা চিন্তা করো, এখানে একটা প্রবলেম আছে। তাহলে তুমি একটা বোঝার চেষ্টা করো, এইভাবে যদি চলতে থাকে, তার মানে এবার 2 হলো, এ যখন রিটার্ন করলো, এই জবটার সাইজ কত হলো 2, তখন এর মধ্যে যে সব থেকে ছোট সেই জবটা যাবে। তাহলে সব থেকে বড় সাইজের যে জব রয়েছে, এ তো কোনো সময়ের জন্য তো তোমার টাইম নাই পেতে পারে। এবার ধরো প্রায়োরিটি শিডিউলিং এর কথা তুমি ভাবো, প্রায়োরিটি শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, প্রায়োরিটি শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে তুমি ধরো একটা প্রায়োরিটি যা ছিল সেই অনুযায়ী একটা জবকে তুমি এক্সিকিউট করালে, এক্সিকিউট করানোর পরে তোমার কি করলে, তোমার সেই জবটাকে থেকে বেশি প্রায়োরিটির কোনো জব চলে আসলো, ঠিক আছে। ধরো তাহলে এইটা যেমন শর্টেজ জব ফার্স্টের ক্ষেত্রে এই যে প্রিএমটিভ কন্ডিশনটা ঘটছে, ঠিক সেরকমভাবে প্রায়োরিটি কিউর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। ধরো তোমার কোনো একটা প্রসেস শিডিউলে এক্সিকিউট করছে যার প্রায়োরিটি এই সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি, তাই তাকে এক্সিকিউট করানো হচ্ছে। কিন্তু এখন রেডি স্টেটে কি করলো, আরেকটা শিডিউল আসলো, প্রসেস আসলো যার প্রায়োরিটি এর চাইতেও বেশি, তাহলে একে তাকে সরিয়ে দিয়ে তাহলে যার প্রায়োরিটি কম তাকে নিয়ে আসতে হবে রেডি অ্যাক্টিভ স্টেটে। তাহলে এইভাবে যার প্রায়োরিটি যেই শিডিউলের প্রসেসের প্রায়োরিটি অনেক কম আছে, তাহলে তারা তো কখনো চান্সই পাবে না এক্সিকিউট করার জন্য। একে বলে স্টারভেশন। বুঝতে পেরেছো? স্টারভেশন মানে কি, এর যার প্রায়োরিটি অনেক কম সেট করা আছে, তারা তো এই চক্করে পড়ে তো তারা কখনো তো তাদের এক্সিকিউশন হবে না। এই কারণে যাতে এই কন্ডিশন না হয়, যাতে কেউ স্টারভেশন কন্ডিশনে না যেতে পারে, এখানে সেই জন্য এজিং বলে একটা কনসেপ্ট আছে, এজিং। তার মানে তুমি যখন রেডি স্টেটে বসে থাকবে, তোমার প্রায়োরিটি যাই হোক না কেন, সিস্টেমও তোমার একটা প্রায়োরিটি বাড়িয়ে দেবে। তার মানে এজিং হবে। তার যত বয়স বেড়ে যাবে, সে যত বেশি সময় ওয়েট করবে, তার প্রায়োরিটি একটু একটু করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে, একটু একটু করে বাড়িয়ে দিয়ে, যাতে কোনো একটা সময় সেই প্রসেসটা তার সিপিইউকে পেয়ে যায়। বুঝলে? ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারলে এজিং বলতে কি বোঝানো হলো? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। তাহলে দেখো, এই যে শর্টেস্ট জব ফার্স্টে, এটা কি প্রায়োরিটির ক্ষেত্রেই হয়? এটা প্রায়োরিটির ক্ষেত্রেই হবে, প্রায়োরিটির ক্ষেত্রেই হবে, ঠিক আছে। এবার দেখো, এবার এইখানে যে তোমার প্রায়োরিটির ক্ষেত্রে এই কারণেই হবে, দেখো শর্টেজ জবে তুমি একটা জিনিসের প্রায়োরিটি বাড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু শর্টেজ জব ফার্স্টের যে সিপিইউ বাস টাইম, এটা তো সিপিইউতে বসে থাকলে তো সে তার বাস টাইম ছোট হয়ে যাবে না, তাই না? তার বাস টাইম তো ছোট হয়ে যাবে না, সেটা তো তাই থেকে যাবে, একমাত্র প্রায়োরিটির ক্ষেত্রে এটা পসিবল। এবার দেখো শর্টেজ জব ফার্স্টের ক্ষেত্রে তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে এই যে রিমেইনিং টাইম, তাহলে এখন নতুন রেডি কিউতে রিমেইনিং টাইম এসে পুট হবে, তাহলে নতুন কিউতে রিমেইনিং টাইম এর যে 2 মিনিট কম বাকি ছিল সেটা আসবে। এই কারণে একটা নতুন শিডিউলিং অ্যালগরিদমের একটা নাম আছে, তার নাম হলো শর্টেস্ট রিমেইনিং টাইম অ্যালগরিদম। তার মানে একে বলে শর্টেস্ট
রিমেইনিং টাইম অ্যালগরিদম, শর্টেস্ট রিমেইনিং টাইম অ্যালগরিদম, তার মানে শর্টেস্ট এসআর রিমেইনিং টাইম অ্যালগরিদম, এসআর শর্টেস্ট রিমেইনিং টাইম অ্যালগরিদম। বুঝতে পেরেছো কেন শর্টেস্ট রিমেইনিং টাইম? কারণ রেডি কিউতে এই অ্যাক্টিভ থেকে রেডিতে যখন যাচ্ছে তখন এই যে 2 ইউনিট, এই 2 ইউনিটটা কি ওই প্রসেসটা রিমেইনিং টাইমটা 3 ইউনিট ছিল, তার মধ্যে 1 ইউনিট এক্সিকিউট হয়ে গেল, 2 ইউনিট এখন রিমেইনিং রইল, বাকি রইল, একে বলে শর্টেস্ট রিমেইনিং টাইম। এবার একটা খুব ভালো একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমরা দেখবো, সেটা হলো শর্ট টার্ম শিডিউলার অ্যান্ড লং টার্ম শিডিউলার। শর্ট টার্ম শিডিউলার অ্যান্ড লং টার্ম শিডিউলার, এবার দেখো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আমাদের প্রসেস। তাহলে আমরা যদি আবার প্রসেস স্টেট ডায়াগ্রামটাকে ড্র করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, একটা হলো গিয়ে নিউ স্টেট, একটা হলো গিয়ে রেডি স্টেট, একটা হলো গিয়ে অ্যাক্টিভ স্টেট, একটা হলো হল্টেড স্টেট, একটা হলো ওয়েটিং স্টেট। ঠিক আছে, রেডি স্টেট, নিউ থেকে রেডি, রেডি থেকে অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভ থেকে ওয়েট, ওয়েট থেকে রেডি বা অ্যাক্টিভ থেকে রেডিও হতে পারে আর হল্টেড হতে পারে। ঠিক আছে, এবার দেখো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। আমি বলেছিলাম শিডিউলারের যে অ্যালগরিদম, সেই অ্যালগরিদম তো রান করার জন্য তো সিপিইউকে দরকার, আবার অ্যাক্টিভ স্টেটে যে সিপিইউ দরকার প্রসেসে, তার জন্য একটা টাইম দরকার। এবার তুমি ধরো তোমার শিডিউলারটাকে অ্যালগরিদমটাকে এতটা কমপ্লেক্স বানিয়ে ফেলবে, মানে যে রেডি স্টেট থেকে কি লজিকে তুমি সিলেক্ট করবে, সেই সিলেকশনটা যদি খুব বেশি কমপ্লেক্স হয় তাহলে সেই প্রোগ্রামটা রান করতে বেশি সময় নেবে। তাহলে এই জিনিসটা তো হলে পর তো তুমি তোমার শিডিউলারকে রান করানোর জন্য সিপিইউর টাইম শেষ, তোমার প্রসেসর রান করাতে পারবে না কোনো দিন। এই কারণে এই রেডি থেকে অ্যাক্টিভে যে নিয়ে যাবে যে শিডিউলিং লজিকগুলো রেডি থেকে অ্যাক্টিভে নিয়ে যাবে, সেইগুলি খুব সিম্পল অ্যালগরিদম হতে হবে। সিম্পল অ্যালগরিদম, যে অ্যালগরিদমগুলো রান করার জন্য ইটসেলফ খুব কম সময় লাগবে। এই ধরনের শিডিউলারকে বলা হয় শর্ট টার্ম শিডিউলার, একে বলা হয় শর্ট টার্ম শিডিউলার। যাই হোক, বলুন না বলছি শর্ট টার্ম শিডিউলার। তাহলে দেখো এখানে রেডি স্টেট থেকে অ্যাক্টিভ স্টেটে, রেডি স্টেট থেকে অ্যাক্টিভ স্টেটে যে শিডিউলারগুলো নিয়ে যাবে, যে শিডিউলিং অ্যালগরিদমগুলো, তারা বেসিক্যালি কিসের উপরে জোর দেবে? তারা দেবে হলো গিয়ে যে এই যে তোমার প্রসেসগুলোর যে সিপিইউ বাস টাইমের উপরে দেখে তাড়াতাড়ি করে লজিকটা। আমি বলতে চাইছি এই লজিকটা যদি এত কমপ্লেক্স হয় যে রেডি স্টেটে, যে ধর রেডি স্টেটে 10টা প্রসেস রয়েছে, 10টার মধ্যে কাকে আমি পাঠাবো, এই লজিকটা যদি খুব বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যায় তাহলে সেই লজিকটা রান করতে গেলেও তো সিপিইউকে দরকার। তাহলে লজিক রান করানোর জন্য যদি সিপিইউকে তুমি এনগেজ করে ফেলো তাহলে প্রসেসের জন্য সিপিইউকে টাইম দেবে কি করে? কারণ সিপিইউ তো খুব শর্ট টার্মের জন্য টাইম চলে যায়। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে জাস্ট শর্টে বলে দিচ্ছি, জাস্ট লাস্ট টপিকটা ছিল সেটা হলো, তাহলে এখানে শিডিউলার যেটা তোমার রেডি স্টেট থেকে অ্যাক্টিভ স্টেটে নিয়ে যাবে, সেই ধরনের শিডিউলারকে খুব সিম্পল হওয়া দরকার। সিম্পল হয় তাকে বলা হয় শর্ট টার্ম শিডিউলার। আর হলো গিয়ে যে শিডিউলার নিউ স্টেট থেকে রেডি স্টেটে নিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে, সেই অ্যালগরিদমগুলি কমপ্লেক্স হতে পারে, তাহলে সেই অ্যালগরিদমকে বলা হয় লং টার্ম শিডিউলার। তা লং টার্ম শিডিউলার কাকে বলে? যেই শিডিউলিং অ্যালগরিদমগুলো নিউ স্টেট থেকে বেছে তোমার রেডি স্টেটে নিয়ে আসবে। এই ক্ষেত্রে অনেক কমপ্লেক্স তুমি করতে